Ассалому алейкум, шогирдони азиз. Мо имрӯз бо шумо дарси алгебраро сар мекунем, боз давом медиҳем. Чуторе ки шумо медонед, дарси гузашта мо бо ҳамроҳи шумо дар бораи муодилаҳои ирратсионалӣ суҳбат карда будем. Имрӯз давоми ҳамон муодилаҳои ирратсионалиро мегузарем ва ба шумо мисолҳоеро нишон медиҳам, ки шумо агар ба шарти ки аз фаҳмишитон ба ҳамин ҳалли ҳамин мисолҳо расаду кӯшиш кунед, ки дар хона боз вазифаҳое ки ман ба шумо месупорам ҳал кунед. Ман боварӣ комил дорам, ки шумо дар оянда илхо муодилаи ирратсионалиро ҳал карда метавонед. Шумо чуторе ки медонед, мо дарси гузашта вақте ки мисол кор карда будем, мо дар ҳалли мисолҳои коркардагимон нишон дода будам, ки пеш аз он ки ҳар як муодилаи ирратсионалӣ ҳал карда шавад, мо бояд пеш аз ҳама соҳаи маънии ифодавое ки муодилаи ирратсионалӣ аз он ташкил шудааст ёфтан лозим аст. Дар муодилаи мо ин муодилаи ирратсионалӣ номида мешавад агар ба шарти ки дар ҳамин муодила ифодаи x дар зери аломати реша бошад. Акнун мо шумо қатъи ҳамаи ҳамин муодилае ки дар тахтаи синф навишта шудааст тамошо кунем. Агар дар ин ҷо аз ду ҷамъшаванда, тарафи чапаш аз ду ҷамъшаванда иборат аст, ки ҷамъшавандаи якум решаи квадратӣ аз 2x минус 3 ва ҷамъшавандаи дуюм решаи квадратӣ аз 2x плюси 4 аст. Яъне мо барои дилхо қимати муайяни x агар мо ҳамин қимати муайяни x ёбему дар ҳамин ифода гузошта аз ифодаи якуму ифодаи дуюма ҷамъ кунем, бояд ки адади 7 ҳосил шавад. пеш аз ҳама мо соҳаи муайянии ифодаро меёбем. Соҳаи муайянии ҳамин ифодаро меёбем. Яъне ифодаи якумон ҳастай 2x минуси 3, 2x минуси 3 ҳамин ифода ёфтан соҳаи муайяниш ёфта. Яъне мо барои он ки ҳамин ифодаи 2x минуси 3 ра нависем, ҳамин ифодаи 2x минус 3 ра нависем, ин ифодаро аввал муқоиса мекунем, ки ин ифода чӣ ном дорад. Ин ифода решаи квадратӣ аз 2x минус 3. Яъне маълум аст ки аз зери решаи квадратӣ 2x минус 3 бояд дар зери ҳамин реша доим адади мусбат воқеъ бошад ё адади аз 0 калон ё ба 0 баробар. Яъне ман ҳамин ифодаро менависам 2x минуси 3 ро менависаму ина менависам ки калон ё баробари 0. Акнун вақте ки ман 2x минус 3 ро навиштам, калон ё баробари 0 навиштам, ман ина дар мисоли боло ки навиштагиам инҷа ва илова мекунаму ифодаи дуюмашам менависам 2x плюси 4 менависам. Яъне инҷа дар ин ифодадам соҳаи муайяниаш 2x плюси 4. Инам калон ё баробари 0 аст. Яъне мо бо ҳамроҳи шумо як системаи дараҷаи якуми номаълумаи нобаробариро ҳосил кардем, ки дар ин система дар ҳар ду ҳолатам, дар боло ва дар поён ҳар ду ҳолатам нобаробарӣ аст. инҳо аз 0 фарқ мекунанд. мо барои он ки ин системаи додаштаро ҳал карда тавонем, пеш аз ҳама муқоиса кунед. Агар мо ҳамин адади 3ро ки ба аломати минуса, чуторе ки ман дар дарсҳои гузашта гуфта будам, ҳар як аъзои нобаробарӣ ё муодила аз як тараф ба тарафи дигар ба аломати муқобилаш гузаронда мешавад. Ин минус аст, ин тараф гузарад плюс мешавад, ин плюси 4 аст, ин тараф гузарад минус мешавад. Барои ҳамин мо аз боло ҳосил мекунем инҷа 2x калон ё баробари 3, инҷа ҳосил мекунем 2x калон ё баробари минуси 4. вақте ки мо ҳамина ёфтем ҳосил кардем, агар мо аз ин ҷо ҳал карданӣ шавем, боло x ёбем, агар ин x калон ё баробари 3 тақсими 2 мешавад, 3 тақсими 2 мешавад. Поён x калон ё баробари минуси 4 тақсими 2 мешавад, ки ин ба адади 2 баробар аст. Яъне мо адади 3 тақсими 2 ра чӣ хеле ки шумо медонед, ман метавонам ки агар тақсим кунам 1/5 мерасад. Инаму навишта метавонам. Яъне дар ҳар ду навиштое ки мо ба ҳамроҳи шумо навиштем дар тири ададӣ, агар ҳамина мо
تاثیر کردنی شوی من این تیره تاثیر کنیم. در اینجا مو انا نقطه 0 انتخاب میکنیم. نقطه یکمش x 1/5 1/5 اگر مو یک بوهی گفتم نه یک قبول کنیم انا اینایش اگر 2 قبول کنیم نه 2 قبول کنیم انا این موبایل و 1/5 میشه. یعنی این موبایل 1/5 میشه. یعنی انا این نقطه یکم ما اینا رو روشن میکنم که شما بینید فهمید که همین نقطه یکم است. اکنون نقطه دیوم هم معلوم میکنم. نقطه دیوم انا اگر این مینوس 1 باشد انا این نقطه مینوس 2 میشه. مینوس 2 را اینجا هم روشن میکنم. بینید هر دو حالت یکم در x از 1/5 کلان است گفتم ما انا این طرف انتخاب میکنیم یعنی تو پلوسی بیوخیره مینوس 2 کلان است گفتم این طرف انتخاب میکنیم انا خطا را انتخاب میکشم که شما فهمید. انا که بینید اگر تماشا کنیم در کجا 2 مراتب بریده میشن یعنی از نقطه 1/5 تو x x مو این x مو قیمت x مو اینجا بود این گفتنی گفت که ساحه معنیش فاصله قطعی نیست 1/5 تو پلوسی بیوتره. یعنی لوکی 1/5 شما نگاه کنید که این علامتی کلان داشت اینجا علامتی برابر. وقتی که علامتی برابر داشته باشد یعنی 1/5 ما دیدید 30 کرده بودم این معنی اون دارد که اینجا قوسی کواردراتی میشود یعنی 1/5 متعلق ساحه معنی است. یعنی ساحه معنی ifade را ما یافتیم که در حقیقت حل معادله باید در همین موبایل واقع باشد. ممکن ما 15 تا حل بیابیم یعنی معنی اون ندارد که باید همش حل همین معادله است. یعنی یک تا دیگر اگر یک تا دو تاش حل معادله باشد باقی موندهش حل بگونه. اون این یک معادله مو که در نمود بالا نوشته شده است اینا ما اگر حل کردنی شویم اینا وای کنیم اینا حل معادله را سر میکنیم مینویسیم. همین 2x مینوس 3 که بود اینا مینویسم پلوسی ریشه 2x پلوسی 4 برابری 7 نوشتم. این معادله حل‌های گوناگون داره یعنی میتونه که با چند طرز حل کنیم لیکن نتیجه یکی میبرد. برای اینکه ما نتیجه مثال ما یکی میبرد فرق ندارد. کسی که کدوم اصولی با کدوم طرز حل میکند و حلش درست است این نتیجهش درست میبرد. برای همین فرق ندارد کدوم اصول قطعی یا کدوم طرز قطعی شما حل میکنید. اکنون برای حل کردن همین معادله ما گفتم بازی که ما طرز یکم میتونیم که از هر دو طرف معادله طرف چپ راست علاوه ما با کوادرات برداریم و حل کنیم. باز اصول دیگرش میتونیم که یک از همین ریشه ها رو در یک طرف گذاریم یک طرف دیگه شه. این من میتونم که dx مینوس 3 رو در همین طرف گذارم 7 تا این طرف بیاریم اگر مینوس 7 میشه برابر dx پلوس 4 اون طرف میبریم 2x پلوس 4 میشه. فقط علامت چند نگاه میکنیم که علامت dx پلوس 4 در این طرف که پلوس بود این طرف رفتن در مینوس میشه. اکنون ریشه ها در هر دو طرف هست هم طرف چپ هم اکنون از هر دو طرف معادله شما چطوری که میدونید ما میتونیم که از هر طرف معادله یا برابری ریشه گیریم یا که هر طرف معادله یا برابری رو با یک عدد مثبت ضرب کنیم یا که تقسیم کنیم. اکنون مینوس 7 این در کوادرات میشود برابری مینوس 2x پلوس 4 در کوادرات. اکنون هر طرف کوادرات برداشتم. یعنی اگر شما کمتر دقت کنید در طرف چپ ما فرق قوسیش است. همین فرقی بود اگر شما اگر چلی که ای فرمول زر مختصر میدونید a مینوس b در کوادرات برابر بود با a کوادرات مینوس 2ab پلوس b کوادرات. یعنی اگر ما از همین حل کنیم با جای a آمده است ریشه dx مینوس 3 که این اگر ما با کوادرات برداریم یک عبارت dx مینوس 3 حاصل میشود. دو چندش میشود اینجا علامت مینوس که هست د ضربی د x مینوس 3 ضربی 7 پلوسی 7 در کوادرات 49 میشود
برابر اینجا مینوس هم پلوس می شود، ریشه هم می شود، dx پلوسی 4 میمونه. اکنون ما و شما مدل رو با نمود زیرین آوردیم، نگاه میکنیم که در اینجا یک ifade ریشه داره. انا این ifade ببینید مینوسی 2 اینجا 7 2 را به 7 ضرب کنیم 14 میشه. برای ما مینویسم مینوسی 14 ریشه کوادراتی ای dx مینوسی 3 برابر. اکنون ifade دیگر قیمتو را که در بالا نوشته شده است ما یک طرف میبرم. این ببینید در این طرف dx پلوس 4 است. ما این طرف در مینویسم dx پلوس 4 خودش مینویسم طرف راست. از طرف چپ در dx به طرف راست میبریم. اینجا پلوس است، ما این طرف برای مینوس میشود. مینوسی dx میشود. 3 را طرف برای اینجا مینوس است، طرف برای پلوس میشود. پلوس 3 میشود. اینجا با 49 داریم. 49 هم پلوس است، این طرف راست برای مینوس میشه. مینوسی 49. اکنون نگاه کنیم اگر اینجا مینوسی 14 ریشه از 2x مینوسی 3 شده است برابر. اینجا 2x داریم پلوس اینجا dx مینوس اینو هر دوش اصلاح میشود. اینجا میموند 4 اینجا میموند 3 4 و 3 را جمع کنیم میشود 7 اینجا 49. اکنون مینوسی 3 49 که 7 ما بگیریم میموند مینوسی 42. اکنون ما همین ifade dx مینوسی 3 رو می نویسیم و هر طرف رو با مینوسی 14 تقسیم میکنیم. مینوسی 42 میشد، مینوسی 14 میشد. اکنون ما اگر وقتی که بینید که ما وقتی که تقسیم کردیم ضرب کردیم در اینجا 14 شد اینجا 42 شد. شما اگر 42 و 14 کم ترک دقت کنید اگر 42 و 14 این عددی است که با مینوسی 7 تقسیم میشه. ما با 7 تقسیم میشه. اینا مینوس هر دهم صورت دهم در مخرج که از بس که من دارم مینوس و پلوس میشود 42 را که با 14 تقسیم کنم 3 تا میرسد. این اگر 3 را با 14 ضرب کنید 3 کار 4 12 3 42 میشه. یعنی ما با شما باز با مدل ایراسیونالی برگشتیم که این مدل ایراسیونالی اون مدل‌هایی است که ما درس یکم شما قطعی حل کرده بودیم. یعنی اینجا دیگر حجتی اون که سوال معنی بیایم سوال قیمتو بیایم گفتنی گپ نیست. چون که ما همه سوال قیمتو مدل رو در بالا یافته بودیم. اینا یک را حل میکنیم. از هر دو طرف باز با کوادرات میبرداریم هر طرف با کوادرات میبرداریم. اکنون وقتی که ما با کوادرات خیلی با شما معلوم است ریشه dx مینوس 3 رو با کوادرات بردارم 2x مینوس 3 اصیل میشود 3 را با کوادرات بردارم 9 میشود. اکنون برای اون که انا مدل رو حل کنم این گفتنی گفت که dx رو مینویسم 9 رو مینویسم خودشم. انا که 3 را با طرف راست میبرم اینجا میشود مینوس و طرف بریم پلوسی 3 میشود. اینجا میشود 2x برابر 9 و 3 را جمع کنیم 12 میشود. اگر x ایو بیم 6 میشود. یعنی ما 6 یافتیم. اکنون همین عدد 6 جوابی مدل ما هست یا نیست برای اون که ما را معین کنیم. ما با همون ساحه قیمت و ساحه معینی فونکسیا در تیر نشون میتیم که این تیر ما همون از سر نو همون میکشیم. این 0 بود. این نقطه ما مینوس 1/5 بود. این نقطه ما مینوس 2 بود. این نقطه ما بود مینوس 1/5 بود. ما گفته بودیم که حل ما این حل این طرف یک حل این دیم سوال معنی گفته بودیم که حل ما همین سوال می شود. چون که در همین سوال هر دو حالت ده هم یک واریانتی است که نقطه همین نقطه 6 حتما در همین جا می خوبد. همین نقطه 6 می خوبد. برای همین هر جوابی ما 6 می شود. یعنی ما میتونم که نیستم که جواب مثالی ما عدد x برابر 6 است. اگر همین عدد 6 ما در همین سنجش کنیم و گذاریم 6 گذاریم اینجا 6 کرد 12 می شود. از 12 3 را گیریم 9 حاصل می شود. ریشه 9 شما چهره که میدونید عددی
3 میبرید بیرون، یعنی این باز خبر میکنم که از عدد 9 هم پلوسی 3 هم مینوسی 3 میرن، یعنی هم پلوسی 3 هم مینوسی 3 با قیمت های x وابستگی دارد، با x با ساحه قیمت ها نیو با ساحه همین x همین تقریبا است که همین قیمت ها رو میگیرد، یعنی میتوند که با جای x ما 3 گذاریم، چون که هم 3 رو با 3 ضرب کنیم 9 میشود، هم مینوس 3 رو با مینوس 3 ضرب کنیم 9 میشود. برای همین اینجا 3 میبرید، اینجا گذاریم 2 کره 6 12 میشود، با این 16 از 16 4 میبرید، از 16 4 هم میبرید مینوس 4. حالت مینوس 3 برآمدن این در مینوس 3 و مینوس 4 جمع کنیم مینوس 7 میشود که برابری درست نیست. وقتی که قیمت های دیگه شما میگیریم 3 و 4 میگیریم جمع میکنیم 7 میشود. حاضر شما مثال داشته رو نوشته میگید، با همین مانند مثال ها در حل مثال هایی که شما در برای امتحان تستی داده شدن هستن میتونید کار کنید. با بچه هایی که سال آینده خواهش مکتب های داخل شدن دارن میتونن که اگر یکی از همین مثال هایی که در مدل رسانه‌ای عادی که شما قطعی امروز گذاشتیم فهمید اگر آینده با آسان‌تر